श्री परमात्मने नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम व्यासदेवाय नमः। ओम जगन्नाथदासाय नमः। हे माँ सरस्वती तमें कंठरे बस, माँ कंठरे बस। अति बड़ी जगन्नाथ दास रचित श्रीमद् भागवत महापुराणर तृतीय स्कंधर आज आम पंचम अध्याय श्रवण करवा। यही अध्याय प्रथम भाग में पद्यांतरी एवं द्वितीय भाग में यार व्याख्या शुणा। धारावाहिक भाव में शुणापी चैनल को निश्चय सब्सक्राइब करेंगे एवं फॉलो करेंगे। तबे आसतु जानिबा ए तृतीय स्कंधर पंचम अध्याय केउं विषय वर्णना करा जायछि। एही अध्याय विदुरंकर प्रश्न एवं मैत्रेयଙ୍କ द्वारा सृष्टि क्रम वर्णना कथा एठी कहा जायछि। तबे आसंतु वर्तमान एही अध्यायर पंचम अध्याय आरंभ करिबा। महत आदि सृष्टि कथा श्रीहरि लीला स्तुति गाथा विदुर प्रश्ने मैत्रेय कहिले पंचम अध्याय। श्रीशुक उवाच शुण हे कुरु नृपवर गंगार तीरे से विदुर से गंगा तीर उपवने दृढ़नी स्थले जोगासने अगाध बोध ब्रह्म ऋषि वृक्षर मूले छंति बसी मैत्रेय नाम ताहांकर तेजेकी विराजे भास्कर तांक समीपे बेगे जाई कपाले बेनी कर दे गोविंद भाव गेनी हृदे विदुर पुछिला आनंदे। विदुर उवाच भो ब्रह्म मुनि मते कह ए मोर मनरे संदेह ए जीव लोक सुखर्थे कर्म संपादु थाई नीते केबे दुख न चिंतई निष्काम मार्गे न रहई सुख चिंतन्ते दुख लभे कहे केवण प्रस्तावे कृष्ण भी मुख जेते नर कर्म भाग्य ताहांकर वंचित गुरु धर्म दीक्षा काहू पाइबे सुख वांछा कृष्णर अनुग्रही जने भूत भविष्य वर्तमाने तांकु सल आचरन्ति खेमेण संसारे भ्रमन्ति। हे साधु जनंकर सार कह साधु मार्ग विचार जे मार्गे कृष्ण को आराधि प्राणी लभन्ति सर्वसिद्धि से हरि भक्ति अनुगते बसन्ति भक्त हृदगते निर्मल चित्ते ज्ञान कहे जन्म मरण तापदहे से हरि नाना अवतारे संसारे जेते कर्म करे स्वतंत्र त्रैलोक्य ईश्वर ब्रह्मा करे अगोचर स्वभावे चेष्टा जार नाही से किंपा संसार सर्जई ब्रह्मांडे करे नाना मूर्ति जे जीव जे मन्ते जियन्ति जीव को हृदय भरी सोए केवल आत्मतंत्रे रहे जोगेश्वरंक अधीश्वर जेमन्ते बहुत प्रकार ब्रह्मादि रूपे प्रकाशई रविजे सने शून्य थाई क्रीड़ा भी हारे ए जगते गोविप्र देव रक्षा अर्थे कर्म रही से जेमन्ते रूप प्रभेदे बहुमते से हरि चरित अमृत शुणी संतोष नहे चित से आदि लोकनाथ हरि जे अबा तत्व आश्रय करी
ଲୋକ ଲୋକପାଳ ଅନେକ ଭୁବନ ମଣ୍ଡଳ ନାନା ପ୍ରକାରେ ଭେଦ କରି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ କର୍ମ ସୂତ୍ର ଧରି ସେ ନାରାୟଣ ଆତ୍ମଜୋନି ବିଶ୍ୱାସ ଜୟୀ ଯାକୁ ଘେନି ଯେମନ୍ତେ ଜୀବମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ କର୍ମ ଯେ ଯାହାର ସେ କଥା କହ ମୁନି ମୋତେ ସଂସାରୁ ତରିବି ଯେମନ୍ତେ ପର ଧର୍ମ ଯେହି ଗୋବିନ୍ଦ କଥା ନାହିଁ ଜହିଁ ବ୍ୟାସଙ୍କ ମୁଖୁ ଅନୁକ୍ଷଣେ ଶୁଣିଛି ବହୁତ ଶ୍ରବଣେ ଅଳପ ସୁଖ ଜାଲକ୍ଷଣ ସେ କାହିଁ ହରିବ ମନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଥାମୃତରସ ପାନରେ ସର୍ବଦାମ ଆସ କୃଷ୍ଣଚରିତ ତୀର୍ଥପଦ ହରଇ ବିଷୟା ବିଷାଦ ସକଳ ସତ୍ରେ ମୁନିଗଣେ ଯାର ଚରିତ ଅନୁକ୍ଷଣେ ସତ୍ରେ ଅର୍ଥ ମୁନିମାନଙ୍କ ସମାବେଶରେ ସ୍ତୁତି କରନ୍ତି ଆତ୍ମଲାଭେ କେବଳ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଲୋଭେ ସେ କଥା ପଶି କର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାରେ ସୁତୀକ୍ଷ୍ମ ଚକ୍ର ଧରି କରେ ଯେ କର୍ମ ଗୃହ ବନ୍ଧେ ଥାଇ ତ୍ରିଗୁଣ ରଜୁ ଗଳେ ଦେଇ ଜନ୍ମ ମରଣ ମାର୍ଗେ ଟାଣେ ସେ କର୍ମ ଛେଦେ ତତ୍କ୍ଷଣେ ଏମନ୍ତ କୃଷ୍ଣ ଗୁଣ ଯେତେ କେତୃପ୍ତ ଶୁଣି କର୍ଣ୍ଣ ପଥେ ତୁମ୍ଭର ସଖା ମୁନି ବ୍ୟାସ ଭାରତେ କୃଷ୍ଣ ଗୁଣ ଯଶ ଭାରତେ ଅର୍ଥାତ୍ ମହାଭାରତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଅର୍ଥକା ମାଧି ଦ୍ୱାରା କହି ଯେଣେ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣେ ମତି ହୋଇ ଯାହା ଶୁଣନ୍ତେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସୁଖେ ମନ ନ ରହେ ଅଭା ଦୁଃଖେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସୁଖେ ଅର୍ଥାତ୍ ସାଂସାରିକ ସୁଖରେ ଯାହା ଶୁଣନ୍ତେ ନୀତି ନୀତି ନିବିଡ଼େ ବଢ଼ଇ ପିରତି ସେ ହରି କଥାର ଶ୍ରବଣ ଅନ୍ୟନ ବାଞ୍ଛେ ତାର ମନ ସକଳ ଦୁଃଖ ହରେ ତାର ରବି ଯେ ସନେ ଅନ୍ଧକାର ଯେ ହରି କଥନେ ବିମୁଖୀ ତାର ଜୀବନ ସଦା ଦୁଃଖୀ ତାର ଆୟୁଷ ଗତି ସ୍ମୃତି କାଳର ବସେ ନାଶ ଯାଆନ୍ତି ତାହା ନ ଜାଣି ମୂଢ଼ପଣେ ବିଅର୍ଥ ବାଦ ଅନୁକ୍ଷଣେ ଏଣୁ ଗୋବିନ୍ଦ କଥା ଯେତେ ଆଗମ ନିଗମ ଉକତେ ସକଳ କଥା ମଧ୍ୟ ସାର ସର୍ବକଲ୍ୟାଣ ସୁଖ ଘର ଉଧରି କହ ବିପ୍ରମୋତେ ଏ ଜୀବ ଆତ୍ମା ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥେ ପୁଷ୍ପରୁ ସାର ମଧୁ ଯେହ୍ନେ ଉଧରି ମଧୁ କର ଆଣେ ଚିତ୍ତ ସନ୍ତୋଷେ ପାନ করে ନିର୍ମଳ ଭାବେ ଦିନ ହରେ ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ ସଂହାରଣେ ଯେ ହରି ଆତ୍ମ ମାୟା ଗୁଣେ ଅଶେଷ ଶରୀରେ ବିହରେ ଅତିମାନୁଷ କର୍ମ করে নানা প্রকার শক্তি ধরে যেমন্তে সংসারে বিহরে যে হরি গুণ কর্ম যেতে ভমনি কহম অগ্রতে শ্রীশুক উবাচ এমন্ত বিদুরর বাণী আনন্দে মৈত্রেয় শুনি এ জীব নিস্তরে যেমন্তে কহন্তি বিদুর অগ্রতে মৈত্রেয় উবাচ বিদুর সাধু তো বচন জেনে তো রিবে দুঃখী জন যে কথা হরি পরায়ণ বিস্তারি পুছু তু কারণ ব্যাসঙ্ক বীর্যে তু স্বভাবে জন্মল ভিলু হরি ভাবে মাণ্ডব্য তহু সাপ পাই তুজম শূদ্র রূপ বহি ব্যাসক নিষ্ঠ ভ্রাতা ক্ষেত্রে যোজন গন্ধা অনুমতে শূদ্রার গর্ভে তোর জাত তেণু তু ব্যাসঙ্কর সুত
ସେ ବିପ୍ର ସାପ ମୋକ୍ଷୋର୍ଥେ ହରିଭ ଜିଲୁ ଅବିରତେ। ସେ ହରି ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କାଳେ ବନେପି ପଳ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ। ତୋହର ଅର୍ଥେ ମୋତେ ଜ୍ଞାନ କହିଲେ ଦେବକୀ ନନ୍ଦନ। ସେ ଜ୍ଞାନ ତୋତେ ମୁଁ କହିବି ଶୁଣନ୍ତା ପ୍ରାଣୀ ନିସ୍ତାରିବି। ସେ ହରି ଯୋଗ ମାୟା ବଳେ ଯେ ଲୀଳା ବିହାର ଶୟଳେ। ବିଶ୍ୱସ ଜୟୀ ପାଳି ହରେ ଯେ ରୂପେ ଯେ ବା କର୍ମ କରେ। ନାନା ପ୍ରକାର ଲୀଳା କରେ ଇଚ୍ଛାଏ ସଂସାରେ ବିହରେ। ସୃଷ୍ଟିର ଅଗ୍ରେ ଭଗବାନ ଆତ୍ମାକୁ ଆତ୍ମା ରୂପେ ଜ୍ଞାନ। ସେତେବେ ଏକ ରୂପେ ଥାଏ ସ୍ୱମାୟା ଲୟ ତାର ଦେହେ। କିଛି ନ ଦେଖେ ଏକ ଜ୍ୟୋତି ସେ ପୁଣି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନେ ସ୍ଥିତି। ଅଶେଷ ଶକ୍ତି ତାର ଦେହେ ନିଦ୍ରିତ ପ୍ରାୟ ସୁଖେ ରହେ। ସେ ଶକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ବଳେ ସ୍ମରି ତକ୍ଷଣେ ମାୟା ରୂପ ଧରି। ସତ ସତ ଆତ୍ମା ତାର ଯେ ଭାବେ ନିର୍ମିତ ସଂସାର। ସେ ମାୟା ମଧ୍ୟେ କାଳ ରୂପେ ତ୍ରିଗୁଣ ଗୁଣମୟ କଳ୍ପେ। ପୁରୁଷ ରୂପେ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଥୋଇ ସେ ବୀର୍ଯ୍ୟେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶ ହୋଇ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ମଧ୍ୟୁ କାଳ ବଳେ ମହତ ଉଦୟ ନିଶ୍ଚଳେ। ବିଲୀନ ଆତ୍ମା ଦେହଗତ ଯେ ବୀର୍ଯ୍ୟେ ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟକତ। ଯହୁଁ କଳ ପରକାଶେ ଅନ୍ଧାର ଯେହ୍ନେ ରବି ତ୍ରାସେ। ସେ ଅଂଶ ଗୁଣ କାଳ ବସେ ଆତ୍ମାରୁ ସଂସାର ପ୍ରକାଶେ। ଆତ୍ମାରୁ ଆତ୍ମା ଗୁଣ ବଳେ ଲହରୀ ଯେହ୍ନେ ସିନ୍ଧୁ ଜଳେ। ସେ ପୁଣି ଈଶ୍ୱରର ଇଚ୍ଛା ଯହୁଁ ଉପଜେ ସୃଷ୍ଟି ଦୀକ୍ଷା। ତାର ବିକାରୁ ଅହଙ୍କାର ତକ୍ଷଣେ ହୁଇଲା ବାହାର। କାର୍ଯ୍ୟକାରଣ କର୍ତ୍ତା ଦେହ ଭୂତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନମୟ। ବୈକାର ରାଜସ ତାମସ ଏ ତିନି ରୂପେ ତା ପ୍ରକାଶ। ସେ ପୁଣି ବିକାରର ବଳେ ଜଳ ବୁଦ୍ବୁଦୁ ଯେହ୍ନେ ଜଳେ। ମନ ପୂଜିଲା ତକ୍ଷଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେବତାଏ ପୁଣ। ତୈଜସୁ ହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିଗଣେ ଯେ ଜ୍ଞାନ କରମ କାରଣେ। ତମୁ ପୂଜିଲା ଶବଦ ସ୍ପରଶ ରୂପ ରସଗନ୍ଧ। ଏ ପଞ୍ଚ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଗୁଣେ ମିଶି ଶବଦୁ ଗଗନ ପ୍ରକାଶୀ। ସେ କାଳ ମାୟା ଅଂଶ ଯୋଗେ ବିଷ୍ଣୁର ଦୃଷ୍ଟିର ସଂଯୋଗେ। ତହୁଁ ସ୍ପରସ ଗୁଣ ହୋଇ ସ୍ପର୍ଶୁପ ବନ ପ୍ରକାଶ ହୋଇ। ତାହାର ତହିଁ ବେନି ଗୁଣ ଶବଦ ସ୍ପରଶ ଲକ୍ଷଣ। ସେ ପୁଣି କାଳେ ବିକାରିତ ଜ୍ୟୋତି ତାହାର ତହୁଁ ଜାତ। ସେ ଜ୍ୟୋତି ମଧ୍ୟେ ରୂପ ଥୋଇ ଶବ୍ଦସ୍ପରସ ରୂପମୟୀ। ଜ୍ୟୋତି ବିକାରେ ରସୁଆପ ଶବ୍ଦସ୍ପରସ ରସ ରୂପ। ଏ ଚାରି ଗୁଣ ଜଳେ ଥୋଇ ଭୂମି ଉପଜେ ଗନ୍ଧ ଲୋଇ। ଏମନ୍ତେ ସୃଷ୍ଟିର ସଞ୍ଚାର ମହତ ଆଦି ତତ୍ତ୍ୱଙ୍କର। ଅଧିଦେବତା ଅଧିକାର ଯେ ଅଂଶ ଅଟନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁର। ସେ ତତ୍ତ୍ୱ ମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଚେତନା ବିକ୍ଷେପ ବିକାର। ଏ ତିନି ଗୁଣଙ୍କୁ ସେ ଧରି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଜିଣ ନ ପାରି। କର ଅଞ୍ଜଳି ଶିରେ ଦେଇ ଭାବେ ବୋଲନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ଚାହିଁ। ଦେବା ଉଚୁହୁ ଭୋ ଦେବ ନମୁ ତପୟୋର ପ୍ରପନ୍ନ ଜନ ଦୁଃଖ ହର। ଯେ ପାଦ ପଦ୍ମ ଆଶ୍ରୟ କରି ସଂସାରୁ ତରନ୍ତି ସଂସାରୀ। ହେ ଦାତା ତୋର ମାୟା ବଳେ ଅଶେଷ ଜନ୍ତୁ ଏ ଶୟଳେ। ହୁଅନ୍ତି ତାପତ୍ରୟେ ଭ୍ରମ ଏଣୁ ଲଭନ୍ତି ପ୍ରାଣୀ ଶ୍ରମ। ତୋ ପାଦ ପଦ୍ମ ଛାୟା ତଳେ
जे प्राणी रहन्ति निश्चले से संसारु तरी जाती केबे भ्रमे न पड़ती एनु तो पाद सेवा अर्थे आम्भेर हिबु ए जगते तो मुख पद्म नीड़ प्राय जे वेद पक्षीक आश्रय से वेद चिंती मुनिजने आश्रय करती जे चरणे से पाद छुई तीर्थवर गंगा जे स्वभावे निर्मल संपूर्ण अघमरसण से पादे पशिलु शरण। अघमरसण अर्थ पापनाशिनी। एनु जे तोहर चरणे हृदय भावंती अनुक्षणे ज्ञान वैराग्य चिंती ज्ञान वैराग्य बले चिंती जे पाद हृदय आरोपंती से पादे पशिलु शरण प्रसन्न हुओ नारायण सृष्टि स्थिति संहार अर्थे तो अवतार ए जगते से रूप गुण जे चिंतन्ति ए घोर संसार तरहन्ति भोनाथ गृह अंधकूपे प्राणी पड़ती मोहकल्पे मोहितो हर बोली भासी हृदय बांधती मोहफासी से दृढ़ बंधन विषाद हेड़े खंडई तोर पाद तो पाद पद्मे जगन्नाथ निरते रहु आम्भचित अशांत इंद्री गण बले हरंती जामन चंचले आत्मार पथ न देखती से कल्पे संपद विभूति तो कथा सुधा रसपाने बढ़ंता भक्ति दिव्य ज्ञाने वैराग्य सार से लभंती निर्भये विष्णु लोके जानती अपरे जेते मुनिकूले आत्मसमाधि जोग बले घोर प्रकृति मुखुतरी तो पद कमल आबोरी तोर से बारे श्रम तुटे अशेष माया बंध फिटे लोक सर्जिबा अर्थे तू ही आम्भंकु आपणे भियाई त्रिगुण भेद भाव देई आम्भंकु सर्जुनाथ तू ही आम्भे भी युक्त भावे थांते तो सृष्टि करिबु केमंते जेमंते जथा काले बली तो पादे देई बनवाली तो पादे देई बनमाली बली अर्थात उपहार बा नैवेद्य थकाए पाई तो सचिते तो पादे सेबु अविरते तुम्भा भकु बलि देई जेमंते जीव सुखे रही तुकुट स्थित आदि हरि मायापु रुष रूप धरी अविद्या गुण कर्म बले तो शक्ति गर्भे तु निश्चले अमोघ वीर्यनाथ थोई सृष्टि सर्जना करु तुहि तोहर तहु आम्भे जात महत आदि जगन्नाथ तो आज्ञा सिरे घेनी भावे कह कि करी बइबे आम्भंकु दिव्य चक्षु देई तोर व्यापारे रख तुहि एमंत देवंक वचन शुणी संतोष भगवान से हरि चरण विश्वास भणई जगन्नाथ दास इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसा संहितायां तृतीय स्कंधे महादाति उत्पत्तिर्नाम पंचम अध्याय। विदुर पचारिछन्ति एवं मैत्रेय ऋषि सृष्टि क्रम कथा वर्णना करिछन्ति। श्री सुखदेव पचारिले परमज्ञानी मैत्रेय मुनि हरिद्वार क्षेत्र में विराजमान होइथान्ति। भगवत भक्ति शुद्ध हृदय होइथिबा विदुर जाई तांको पाखरे पहुँचिले एवं मुनिवरंकर साधु स्वभाव में आप्यायित होई तांको कहिले। विदुर कहिले भगवान संसार में सबु लोक सुख पाइबाकू कर्म करନ୍ତି किंतु
ତଦ୍ୱାରା ସୁଖ ମିଳେ ନାହିଁ କି ଦୁଃଖ ଯାଏ ନାହିଁ, ବରଂ କର୍ମ କରି କରି ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଏ। ତେଣୁ ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ଆପଣ ମୋତେ କୃପା କରି କୁହନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ବିମୁଖ, ଅଧର୍ମପରାୟଣ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖୀ, ସେମାନଙ୍କୁ କୃପା କରିବା ନିମନ୍ତେ ହିଁ ଆପଣ ପରି ଭାଗ୍ୟବାନ ଭଗବତ ଭକ୍ତ ସଂସାରରେ ବିଚରଣ କରନ୍ତି। ହେ ସାଧୁ ଶିରୋମଣି, ଆପଣ ଦୟାକରି ମୋତେ ଏଭଳି ଶାନ୍ତିପ୍ରଦ ସାଧନା ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଅନୁସାରେ ଆରାଧନା କଲେ ଭଗବାନ ଆସି ଭକ୍ତଙ୍କର ଭକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହୃଦୟରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଯାନ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭବ କରାଉଥିବା ସନାତନ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତ୍ରିଲୋକର ନିୟନ୍ତା ଏବଂ ପରମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶ୍ରୀହରି ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରି କିପରି ଲୀଳା ସବୁ କରନ୍ତି, ଅକର୍ତ୍ତା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେ କଳ୍ପ ଆରମ୍ଭରେ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟିକୁ କିପରି ସ୍ଥାପିତ କରି ଜଗତରେ ଜୀବମାନଙ୍କର ଜୀବିକା ବିଧାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ କିପରି ଏହି ସୃଷ୍ଟିକୁ ନିଜର ହୃଦୟ ଆକାଶରେ ଲୀନ କରିଦେଇ ବୃତ୍ତିଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଯୋଗମାୟାର ଆଶ୍ରୟ ଶୟନ କରନ୍ତି ଏବଂ କିପରି ଭାବରେ ସେହି ଯୋଗେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଏକ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ରୂପରେ ଅନୁପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୋଇ ଅନେକ ରୂପରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅନ୍ତି, ସେହି ସବୁ ରହସ୍ୟ ଆପଣ ମୋତେ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ଦେବତାମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ସେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରି ଲୀଳା ଛଳରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଦିବ୍ୟକର୍ମ କରନ୍ତି, ସେ ସବୁ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଶୁଣାନ୍ତୁ। ଯଶସ୍ୱୀମାନଙ୍କର ମୁକୁଟମଣି ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ଲୀଳାମୃତ ଯେତେ ପାନ କଲେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ତୃପ୍ତି ମିଳିପାରେ ନାହିଁ, ତାହା ଆହୁରି ଅଧିକାଧିକ ପାନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ହେ ଦ୍ୱିଜବର, ସକଳ ଲୋକପତିମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀହରି ଏସବୁ ଲୋକ, ଲୋକପାଳ ଓ ଲୋକାଲୋକ, ପର୍ବତର ବହିସ୍ଥ ଭାଗକୁ ତଥା ସେହି ସବୁ ଲୋକରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ନାନା ପ୍ରକାର ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି କେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱରେ ରଚନା କରନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ କି ଜୀବମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ରୂପ, ପ୍ରକୃତି ଓ ଗୁଣ ପ୍ରକାଶ କରି ବିଭିନ୍ନ ନାମରେ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଛନ୍ତି। ଉଚ୍ଚ ନିଚ ବର୍ଣ୍ଣର ଲୋକଙ୍କ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ତ ମୁଁ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ମୁଖରୁ ବହୁବାର ଶୁଣିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଥାମୃତ ଛଡ଼ା ମୋର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ୱଳ୍ପ ସୁଖଦାୟକ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ସେହି ତୀର୍ଥପାଦ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ଲୀଳା ଶୁଣି କିଏ ଭଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ତୃପ୍ତିଲାଭ କରିପାରିବ? ସେହିସବୁ ଲୀଳାକୁ ତ ନାରଦ ଆଦି ମହାତ୍ମାଗଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପରି ସାଧୁମାନଙ୍କ ସମାଜରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣରନ୍ଧ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂସାର ଚକ୍ରରେ ପକାଇ ଦେଉଥିବା ଘରବାଡ଼ିର ଆସକ୍ତି ମଧ୍ୟ ତୁଟାଇ ଦିଏ। ହେ ଗୋସାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ସଖା ମୁନିବର କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱୈପାୟନ ବ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଗୁଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ମହାଭାରତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ନାନାଦି ବିଷୟ ସୁଖ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ତଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଲୀଳା କଥାରେ ଲଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରଯତ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପୁରୁଷଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଭଗବତ କଥା ପ୍ରତି ରୁଚି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଗଲେ ସେ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ପ୍ରତି ବିମୁଖ ହୋଇଯାନ୍ତି ଓ ନିରନ୍ତର ଭଗବତ ଚରଣରେ ଚିନ୍ତନରେ ଆନନ୍ଦମଗ୍ନ ହୋଇଯାନ୍ତି ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ସକଳ ଦୁଃଖ ଅଚିରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ପାପ ହେତୁ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ଲୀଳା କଥା ପ୍ରତି ବିମୁଖ ହୋଇ ରହନ୍ତି, ସେଭଳି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଚନୀୟ ଅଜ୍ଞାନ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ ମୋତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ହାୟ, କାଳରୂପୀ ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କର ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନକୁ କ୍ଷୟ କରି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଅଥଚ ସେମାନେ କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ସର୍ବଦା ବ୍ୟର୍ଥ ଚେଷ୍ଟା, ବ୍ୟର୍ଥ ଚିନ୍ତନ, ବ୍ୟର୍ଥ ବାଦ ବିବାଦରେ ମଝି ରହିଛନ୍ତି। ହେ ମୁନିବର, ଆପଣ ଦିନଜନକୁ କୃପା କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଭ୍ରମର ଯେପରି ଫୁଲମାନଙ୍କରୁ କେବଳ ସାର ରସ ନେଇଯାଏ, ଆପଣ ସେହିପରି ସମସ୍ତ କଥାମାନଙ୍କରୁ ପବିତ୍ର କୀର୍ତ୍ତି ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ସାରଭୂତ କଲ୍ୟାଣକାରୀ କଥା ସବୁ ବାଛି ଆମର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ଶୁଣାନ୍ତୁ। ସେହି ସର୍ବେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ସଂସାରର ଉତ୍ପତ୍ତି, ସ୍ଥିତି ଓ ସଂହାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିଜର ମାୟାଶକ୍ତିକୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାରେ ଅଙ୍ଗୀକାର କରି ରାମକୃଷ୍ଣ ଆଦି ଅବତାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଅଲୌକିକ ଲୀଳାମାନ କରିଛନ୍ତି, ସେସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବ କହିଲେ, ଜୀବମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ବିଦୁର ଏପରି ପଚାରିବାରୁ ମୁନିବର ମୈତ୍ରେୟ ତାଙ୍କୁ ବହୁ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଲେ। ମୈତ୍ରେୟ କହିଲେ, ହେ ସାଧୁ ସ୍ୱଭାବ ବିଦୁର, ସକଳ ଜୀବଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଆପଣ ଅତି ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ ପଚାରିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ଚିତ୍ତ ତ ସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କର ଠାରେ ନିମଗ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ତଥାପି ଏହା ହେତୁ ସଂସାରରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଯଶ ବ୍ୟାପିଯିବ। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ପୁତ୍ର।
ତେଣୁ ଏଭଳି ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହେବା ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କୌଣସି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ଆପଣ ତ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରୁଥିବା ସାକ୍ଷାତ ଯମ। ମାଣ୍ଡବ୍ୟ ଋଷିଙ୍କ ଶାପ ହେତୁ ଆପଣ ବ୍ୟାସଙ୍କ ବୀର୍ଯ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କର ଭାଇ ବିଚିତ୍ର ବୀର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦାସୀର ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ସର୍ବଦା ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କର ଏବଂ ତାହାର ଭକ୍ତଜନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱଧାମକୁ ବାହୁଡ଼ିବା ବେଳେ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ ଦେବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଗତର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥିତି ଓ ଲୟ ନିମନ୍ତେ ଯୋଗ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଥିବା ଭଗବାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଲୀଳା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି। ସୃଷ୍ଟି ରଚନାର ପୂର୍ବେ ସକଳ ଆତ୍ମାର ଆତ୍ମା ଏକମାତ୍ରା ପରମାତ୍ମା ଥିଲେ। ସୃଷ୍ଟି ରଚନାର ପୂର୍ବେ ସକଳ ଆତ୍ମାର ଆତ୍ମା ଏକମାତ୍ର ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଦ୍ରଷ୍ଟା ବୋଲି କେହି ନଥିଲେ କି ଦୃଶ୍ୟ ବୋଲି କିଛି ନଥିଲା। ଭଗବାନ ଇଚ୍ଛା କଲେ ମୁଁ ଅନେକ ରୂପ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ତାହାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ମାୟା ଶକ୍ତି ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ତାହାର କ୍ରୀଡ଼ା ବିସ୍ତାର କଲା ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଅନେକ ରୂପରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତିର ହୋଇ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଲେ। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ହେଉଛି ମାୟାର ହିଁ ଖେଳ। ମାୟାର ଆବରଣ ହଟିଗଲେ ସର୍ବତ୍ର ଏକମାତ୍ର ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଅନୁଭୂତ ହୁଅନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟି ରଚନା ପୂର୍ବରୁ ଏକମାତ୍ର ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଦ୍ରଷ୍ଟା ରୂପେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲେ। ଦୃଶ୍ୟ ନାମରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ନଥିଲା, କାରଣ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସବୁ ଶକ୍ତି ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ସେହି ସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କୁ ବୋଧ ହେଲା ସତେ ଯେପରି ସେ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ବିଶ୍ୱ ନିର୍ମାଣ କରିଦେଲେ। ବାସ୍ତବରେ ସେତେବେଳେ ସେ ଯେ ନଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଯେ ଲୋପ ହୋଇଯାଇଥିଲା ତାହା ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ସେତେବେଳେ ସୁପ୍ତ ଥିଲା। ସତ୍ ଓ ଅସତ୍ ରୂପରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ମାୟା। ଏହି ମାୟା ଦ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସଞ୍ଚାଳିତ ହୁଏ। ହେ ବିଦୁର, ଏପରି ଭାବରେ ଭଗବାନ ହିଁ ନିଜ ସଂକଳ୍ପରେ ବିଶ୍ୱ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର କାଳଶକ୍ତି ବା ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମିକା ମାୟାର କ୍ଷୋଭ ବା ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାତୀତ ପରମାତ୍ମା ନିଜର ଅଂଶ ପୁରୁଷ ରୂପେ ସେହି ମାୟାରେ ନିଜର ଚିତ୍ ଶକ୍ତି ରୂପୀ ବୀଜ ସ୍ଥାପନ କରିଦେଲେ। ତାପରେ କାଳର ପ୍ରେରଣାରେ ସେହି ଅବ୍ୟକ୍ତ ପ୍ରକୃତିରୁ ବା ମାୟାରୁ ମହତ୍ତତ୍ଵ ପ୍ରକଟ ହେଲା, ଯାହାକି ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ, ଅଜ୍ଞାନ ନାଶକ ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ସ୍ଥିତ ପ୍ରପଞ୍ଚ ବା ଜଗତର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କାରକ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ପ୍ରକଟ କରିପାରୁଥିବା ଶକ୍ତି ହେତୁ ମହତ୍ତତ୍ଵ ହେଉଛି ସମଷ୍ଟି ବୁଦ୍ଧିର ବିଳାସ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନାତ୍ମା। ମହତ୍ତତ୍ଵ ଚୈତନ୍ୟ ଅଂଶରେ ଯୁକ୍ତ ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମକ ଓ କାଳ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବାରୁ ମହତ୍ତତ୍ଵରେ ରୂପାନ୍ତର ଘଟିଲା। ମହତ୍ତତ୍ଵରେ ବିକୃତି ଘଟିବାରୁ ସେଥିରୁ ଅହଙ୍କାର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ଅହଙ୍କାର ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଅଧିଭୂତ, କାରଣ ହେଲା ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ବା କର୍ତ୍ତା ହେଲା ଅଧିଦୈବ ରୂପ ହୋଇଥିବାରୁ ତାହା ଯଥାକ୍ରମେ ଭୂତ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ମନର କାରଣ ହୋଇଗଲା। ଅହଙ୍କାର ହେଉଛି ବୈକାରିକ ବା ସାତ୍ତ୍ୱିକ, ତୈଜସ ହେଉଛି ରାଜସ ଏବଂ ତାମସ ଭେଦରେ 3 ପ୍ରକାର। ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଅହଙ୍କାରରେ ରୂପାନ୍ତରଣ ହୋଇ ମନ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଷୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ହୁଏ ସେହି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଧିଷ୍ଠାତୃ ଦେବତାମାନେ ଜାତ ହେଲେ। ରାଜସ ଅହଙ୍କାରରୁ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟମାନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ ଏବଂ ତାମସ ଅହଙ୍କାରରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମଭୂତମାନଙ୍କର କାରଣ ଶବ୍ଦ ତନ୍ମାତ୍ର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା ତଥା ସେଥିରୁ ଆକାଶ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ଆତ୍ମାର ସର୍ବବ୍ୟାପକତା ପ୍ରମାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ଆକାଶର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଆକାଶ ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବାରୁ ତାହା ସହିତ କାଳ, ମାୟା ଓ ଚିତ୍ ଶକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ସ୍ପର୍ଶ ତନ୍ମାତ୍ର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା ଏବଂ ସ୍ପର୍ଶର ରୂପାନ୍ତର ଘଟି ସେଥିରୁ ବାୟୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଳବାନ ବାୟୁ ଆକାଶ ସହିତ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ ରୂପ ତନ୍ମାତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କଲା ଏବଂ ରୂପରୁ ସଂସାରକୁ ଆଲୋକିତ କରୁଥିବା ଅଗ୍ନି ଅର୍ଥାତ୍ ତେଜ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ପୁନଶ୍ଚ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବାରୁ ବାୟୁଯୁକ୍ତ ତେଜ କାଳ, ମାୟା ଓ ଚିଦଂଶ ସଙ୍ଗେ ମିଶି ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ ରସ ତନ୍ମାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ଜଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କଲା। ତାପରେ ତେଜ ବା ଉତ୍ତାପଯୁକ୍ତ ଜଳରେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବାରୁ କାଳ, ମାୟା ଓ ଚିଦଂଶ ସଂଯୋଗରୁ ଗନ୍ଧ ଗୁଣମୟୀ ପୃଥିବୀ ବା ଭୂମି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ହେ ବିଦୁର, ଏହି ଆକାଶ ଆଦି ଭୂତମାନେ ଯେଉଁ କ୍ରମରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ସେହି କ୍ରମରେ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଭୂତମାନଙ୍କର ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ମିଶି ରହିଛି ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଏହି ମହତ୍ତ୍ୱାଦିରେ
ଅଭିମାନୀ, ବିକାର, ବିକ୍ଷେପ ଓ ଚେତନାଂଶ ବିଶିଷ୍ଟ ଦେବଗଣ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ହିଁ ଅଂଶ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପୃଥକ ପୃଥକ ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ବିଶ୍ୱ ରଚନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଦେବତାମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ହେ ଦେବ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପଦାରବିନ୍ଦରେ ବନ୍ଦନା କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ଯୁଗଳ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଶରଣକୁ ଆସିଥିବା ଜୀବମାନଙ୍କର ତାପ ଦୂର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଛତ୍ର ସମାନ। ତାହାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ଯୋଗୀ ଯତିଜନ ଅପାର ସଂସାର ଦୁଃଖକୁ ସହଜରେ ପାରି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ହେ ଜଗତକର୍ତ୍ତା ଜଗଦୀଶ୍ୱର, ଏହି ସଂସାରରେ ତାପତ୍ରୟ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଜୀବକୁ ଟିକିଏ ବି ଶାନ୍ତି ମିଳେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ହେ ଭଗବାନ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମର ଜ୍ଞାନମୟୀ ଛାୟାର ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ କମଳ ହେଉଛି ବେଦ ରୂପୀ ପକ୍ଷୀର ନୀଡ଼। ସେହି ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଏକାନ୍ତ ପବିତ୍ର ପ୍ରଦେଶରେ ସାଧନା କରି ମୁନିଜନ ଓ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଦପଦ୍ମକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଦପଦ୍ମରୁ ସକଳ ପାପନାଶିନୀ ପରମ ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି, ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାର ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛୁ। ଯେଉଁ ପାଦପୀଠ ଉପରେ ଆପଣ ଏହି ପାଦପଦ୍ମ ରଖନ୍ତି, ସେହି ପୀଠର ଶରଣାଗତ ହୋଇ ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନିରନ୍ତର ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣାବଳୀ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି। ତା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିର୍ମଳ ଓ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଓ ବୈରାଗ୍ୟ ବଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଭକ୍ତମାନେ ଧୀର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆମେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ପାଦପୀଠର ଶରଣ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ହେ ଈଶ୍ୱର, ସଂସାରର ଉତ୍ପତ୍ତି, ସ୍ଥିତି ଓ ସଂହାର ନିମନ୍ତେ ହିଁ ଆପଣ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଚରଣ କମଳକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥିବା ଭକ୍ତଜନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ଯୁଗଳ ଅଭୟ କରିଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ସେହି ପାଦ ଯୁଗଳର ଶରଣ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶରୀର, ଘରଦ୍ୱାର ତଥା ସେଗୁଡ଼ିକ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ଅନ୍ୟ ତୁଚ୍ଛ ପଦାର୍ଥମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅହଙ୍ତ ଓ ମମତ୍ୱ ରୂପୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁରାଗ୍ରହ ରହିଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆପଣ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ରୂପେ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ରହିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତଜନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ମିଳିଯାଏ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଚରଣଦ୍ୱୟକୁ ଭଜୁଛୁ। ହେ ପରମ ଯଶସ୍ୱୀ ପରମେଶ୍ୱର, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ବିଷୟାଭିମୁଖୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଯେଉଁ ପାମରମାନଙ୍କ ମନ ସର୍ବଦା ବାହାରେ ହିଁ ଘୂରି ବୁଲୁଥାଏ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଦବିନ୍ୟାସର ଶୋଭାବିଶେଷଜ୍ଞ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ ଯୁଗଳ ଦୂରରେ ହିଁ ରହିଯାଆନ୍ତି। ହେ ଦେବ, ଆପଣଙ୍କ କଥାମୃତ ପାନର ପ୍ରଭାବରେ ଉଛୁଳି ପଡ଼ୁଥିବା ଭକ୍ତି ହେତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ନିର୍ମଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ସେମାନେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରନ୍ତି, ଯାହାକି ସାରତଃ ବୈରାଗ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରଦାନ କରେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଅନାୟାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କେତେକ ଧୀର ପୁରୁଷ ଚିତ୍ତ ନିରୋଧ ରୂପୀ ସମାଧି ବଳରେ ଆପଣଙ୍କର ବଳବତୀ ମାୟାକୁ ଜୟ କରି ଆପଣଙ୍କଠାରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେହି ସାଧନା ପରିଶ୍ରମ ବହୁଳ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତ ଭକ୍ତି ପ୍ରଭାବରେ ସହଜରେ ସଂସାର ସାଗର ପାରି ହୋଇଯାଆନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ଏସବୁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତିର ହିଁ ମହିମା। ହେ ଆଦିଦେବ, ଆପଣ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରିବା ଇଚ୍ଛାରେ ଆମକୁ ତ୍ରିଗୁଣମୟ କରି ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିବିଧ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥିବାରୁ ଆମେ ଏକ ଆରେକ ସହିତ ମିଶି ପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ତା ଫଳରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବା ଭଳି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ରଚନା କରି ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ହେ ଅଜନ୍ମା ଭଗବାନ, ଏପରି କିଛି ଉପାୟ କରନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଆମେ ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା କରିବା ସହିତ ଯଥା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ଉପହାର ସମର୍ପଣ କରିବୁ ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସୃଷ୍ଟିରେ ରହି ଆମର ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ଆହାର ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବୁ ତଥା ସକଳ ଜୀବ ମଧ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରକାର ବାଧାବିଘ୍ନରୁ ଅବ୍ୟାହତି ପାଇଁ ଆମକୁ ଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପହାର ନିବେଦିତ କରି ନିଜେ ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ଆହାର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପାଇପାରିବେ। ହେ ଦେବ, ଆପଣ ହିଁ ନିର୍ବିକାର ପୁରାଣ ପୁରୁଷ ଏବଂ ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟବର୍ଗ ସମେତ ଆମର ସକଳ ଦେବତାଙ୍କର ଆଦି କାରଣ। ଯେଉଁ ମାୟା ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ରଚନା ରୂପୀ କର୍ମର କାରଣ, ଆପଣ ଅଜନ୍ମା ହିଁ ପ୍ରଥମେ ସେହି ମାୟା ଭିତରେ ନିଜର ଜ୍ଞାନମୟ ଶକ୍ତି ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ହେ ପରମାତ୍ମା, ଆପଣଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ହିଁ ତ ଆମେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ମହତ୍ତତ୍ଵ ଆଦି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବୁ କହନ୍ତୁ। ଆପଣ ହିଁ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଶକ୍ତିରେ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ତଥା କ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ବଳରେ କି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ସେବା କରିପାରିବୁ। ଆମେ ତ ଆପଣଙ୍କର କୃପାପାତ୍ର ଓ ଆପଣଙ୍କର ଶରଣାଗତ। ଏହି ଥିଲା ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ଆପଣମାନେ
निश्चय धैर्यर सहित शुणु एवं चैनल टी सब्सक्राइब करूँ। एमती गोटे गोटे अध्याय शुणा द्वारा आपण भागवत महापुराणर समस्त अध्याय शेष में शुणी सारी तेणु धैर्यर सह धारावाहिक भाव में शुणापी चेष्टा करूँ एवं पृथ्वीर जो गभीर ज्ञान यह द्वारा आपणकर उदय हेब एवं आपणकर जन्म सार्थक हेब एवं मनीष कौन करवा उचित कहीं मनीष को शरीर मिली मनुष्य शरीर बा शेष जन्म मिली तार हृदय ज्ञान उपलब्धि हो। आपण माने भल रुहतु एति भगवान ठारे प्रार्थना। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।